Problem is, my Argument is learned just friend has contrary been to saying my argument. that the object, It's just contrary to my argument. that's what. My learned friend's Lord, argument is just contrary Lord, to I am my appearing for Union of India. I have taken confidence in my Therefore, repetition. Therefore, one But gentleman, if my argument was the same as that of my learned friend, I need to simply say that I adopt his argument. At least both of you are on the same page that there is more time necessary for verification and preparation of the findings. Yes, You also say Yes. objectors. the reasons are they different. say For the purpose of. Correct, my lord, correct. Therefore, my lord, whatever it is, And my lord, let the the election statute, commission my respond lord, to the this statute does not and say contemplate a time. that we are extending the time. Statute itself does not contemplate. Statute doesn't contemplate, but the other is done by the And your lord- machinery. Yes, but my Your lord, the lordship's FIR, order, Timeline, nothing is Milord, finalized. lordship's Milord, order 900 dated voters. 91 covers his 500 concerns, doesn't my cover. lord. It covers. It's a different, it's a completely different thing. Comprehensively. No. Right down. The State state has government filed doesn't a One aspect, my lord, if your lordship want permits. anybody to filed a file, response. my get lord. another, some more time to file objections. Lord, can I, Filed my a lord, mention comprehensive something? response. Very Addressing his request is concern. that you want us to pass the order in court or we go inside and solicit. My lord, can I have 1 minute, my lord? Lord, I appear for Union of Yes. India. So you can also join. No, my lord, I'll make only one or two statements, my lord. I am not long. In Mr. Giri's petition, Union of India is joined as a party. Lord, there is already one detailed affidavit filed by the Election Commission of India a week before, and one affidavit is filed yesterday. My lord, Yesterday. one constitutional body intimating the highest court of the country, your lordships may see the contents. Lord, it is really, really alarming. Your lordships may take cognizance of it and, my lord, pass some remedial directions. That's what I want to Millet, take we your have lordship filed- to that we have affidavit, filed count- additional affidavit filed by the. Lord, Government please Easy go as through well. that affidavit, my lord, Comprehensive otherwise it would be Provided Somebody there is must- no linkage to all the. But I joined, miscarriage of I justice, agree with my lord. Mr. Shankaran Narayanan, there must be some discipline in these matters. in this petition, we should be made party. We are Commission of India. arguing here. We have not been made party. Powerless. They should have, they can always ask for the, whatever central forces, paramilitary forces, state police, more state. Millet, My lord, whatever- kindly see the affidavits, my lord. It's not just State central government's forces. response in their Why rejoinderies. it's not just Police is central. my subject, state subject, you have no control. Correct. They refuse to register FIRs when I have requested. That is. And some officers, AEROs violated the directions. We have said that they should be replaced. They have not done that one. Certain Your good lordships officers, are- the they have directions transferred. are one of We have the said, violated. don't transfer them. Yes. They said that you have no control. We have given every instance, every day, the leaders. My lord, there is whoever that- wholesale, Infinite wholesale feature. burning of You would Form be 7 killed. objections. You would be killed. The step. For- FIRs are not We have registered. seen all the videos. Document. There is violence FIRs on the that have been street. filed. They've In also- SIR hearing, there is violence on the street. And no safe What do we for any do? officer there. Concern has been Violence is instigated In the by counter. leaders. We my see- lord. we That filed is two counter really affidavits. unfortunate. counter and an additional response. Even Therefore- CEO is not spared, Millet. Please take that. That আজকে ওখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দরকার ছিল, আজকে দরকার ছিল। আজকে যা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন আজকে যেভাবে সওয়াল করেছে এবং যাদেরকে শুনলেন বা দেখতে পাচ্ছেন এখনও যা করেছেন ওনারা, আজকে ওখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খুব দরকার ছিল, খুব দরকার ছিল। কিন্তু উনি তো আজকে যাননি, উনি তো আজকে যাননি। এবং আমি দেখছিলাম কোনো কোনো মিডিয়া বলছিল ভার্চুয়ালি উনি কানেক্টেড থাকতে পারেন। কই, ভার্চুয়ালি তো সব দেখছিলাম অনেকে যুক্ত হচ্ছিলেন। তুষার মেহতাকে দেখতে পাচ্ছেন এক কোণে, এইরকম অনেকে যুক্ত হচ্ছিলেন, কিন্তু ওনাকে তো দেখতে পাইনি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। কোথায় তিনি, কোথায় তিনি? আর ওনার দলের লোকেরা কোথায়? আমাদের দিদি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন, আবার যাবেন, সব জয় করে নিয়ে আসবেন, তো কোথায়? জয় তো পরে, লড়াইটা কোথায়? কেন আজকে যাননি? হ্যাঁ দর্শক, আমি কিন্তু গতকালকে একটা আভাস দিয়েছিলাম। আমি গতকালকে বলেছিলাম যে যদি সাহস থাকে আর একবার যান সুপ্রিম কোর্টে, যান যদি সাহস থাকে। নির্বাচন কমিশনও কোমর বেঁধে বসে আছে, আর একবার আসুন দিদি এজলাসে, নাস্তানাবুদ করে ছাড়বো। তো আজকে যা করেছে নির্বাচন কমিশনের যারা ওখানে ছিলেন, যেভাবে যুক্তি পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন, সব তো জড়ো হয়ে গেছেন। কল্যাণ ব্যানার্জি বা তার সঙ্গে আরও যারা ছিলেন সব তো জড়ো হয়ে গেছেন। প্রথম থেকে খুব হম্বিতম্বি হচ্ছিল মাইক্রো অবজারভার ওই প্রসঙ্গে। তারপর যখন বলতে শুরু করলেন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীরা, উত্তর দিতে পারছেন না, উত্তর দিতে পারছেন না।
তাই তো বলছি আজকে মুখ্যমন্ত্রীকে খুব দরকার ছিল, যদিও আমি গতকাল কি বলেছিলাম যে আমার মনে হয় উনি আর যাবেন না, আজকের কথা বলেছিলাম যে উনি আর সুপ্রিম কোর্টে আমার মনে হয় যাবেন না, কারণ উনিও বুঝতে পারছেন গেলে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। কারণ আগের দিনে তো ওয়ান সাইডেড, একতরফা হয়েছে না, যা বলার ওনারা বলেছেন। কমিশনের তরফ থেকে সেদিন বলে দেওয়া হয়েছিল যে আমাদের পিটিশন আছে, আমরাও বলতে চাই, আজকে যা হচ্ছে সবটাই একতরফা, নেক্সট যে ডেট আসবে সেখানে আমরা বলবো। ফলে উনিও ভালো করে হয়তো জানতেন যে পরের দিনে মানে আজকে গেলে এবার যখন বলতে শুরু করবে কমিশন, আমি তখন কি উত্তর দেবো, সেই জন্য হয়তো জাননি। আজকে যারা দেখেছেন দর্শক তারা তো জানেন একটা লম্বা হিয়ারিং হয়েছে, প্রচণ্ড লম্বা একটা হিয়ারিং হয়েছে। প্রথমে এই কল্যাণ ব্যানার্জিরা বলতে শুরু করেন, ওনাদের একটাই বক্তব্য ছিল মেনলি মাইক্রো অবজারভার যাদেরকে নিয়োগ করেছে কমিশন তাদেরকে সরাতে হবে। আর ওনারা আবার রাতারাতি কত 8,000 কত মানে অফিসার ওনারা আবার দিয়েছেন কমিশনকে, মানে দেবেন বলে বলেছেন যে এই অফিসার, যেহেতু আগের দিনে বলা হয়েছিল আপনাদের কোথায় আপনাদের লোক নেই বলেই তো কমিশনকে বাইরে থেকে লোক নিয়ে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। তো যেহেতু আজকে হিয়ারিং ছিল, তো হঠাৎ করে কালকেই খবরটা শুনলাম যে 8,000 সামথিং মানে অফিসার দেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কমিশনকে। তো সেটা আজকে ওনারা গিয়ে বলেন যে এই তো আমরা দিচ্ছি, এখান থেকে তাহলে নিয়োগ করা হোক, যদি মনে করে কমিশন মাইক্রো অবজারভার হিসেবে কাজে লাগানো হবে এখান থেকে নিয়োগ করুক, তাহলে আর ওদেরকে রেখে লাভ নেই, মানে যাদেরকে এখন কাজে লাগানো হয়েছে ওদেরকে সরিয়ে দেওয়া হোক। এটা ছিল ওনাদের বক্তব্য, মেন বক্তব্য। তো কমিশনের যিনি আইনজীবী ছিলেন তিনি পরিষ্কার বলেছেন আজকে বললেই কালকে হয়ে যাবে নিয়োগ, কালকে যুক্ত হয়ে যাবে যাদেরকে আমরা ওখানে। আচ্ছা, আর একটা কথা এনাদের তরফ থেকে বলা হচ্ছিল, কল্যাণ ব্যানার্জিদের তরফ থেকে, যে এখান থেকে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী তাদেরকে মাইক্রো অবজার্ভার করা হয়েছে। তখন কিন্তু প্রধান বিচারপতি একটা কথা বলেছেন, তো কি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী বলে তারা কি মানে মিনিমাম এগুলো জানেন না? তো কি হয়েছে, মানে একটা যে অদ্ভুত আবদার, সেটা প্রধান বিচারপতিও বুঝতে পেরেছেন। তো যখন এইসব বলা হচ্ছিল তখন কমিশনের আইনজীবী পরিষ্কার বললেন যে হয় নাকি, আজকে বলবেন কালকে কাজে যোগ দিয়ে দেবেন। আমরা যাদেরকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছি তাদেরকে 10 দিন ট্রেনিং দিয়েছিলাম, তারপরে পোর্টালের অ্যাক্সেসের ব্যাপার আছে, অনেক কিছু ব্যাপার আছে, তো আজকে বলে কালকে জয়েন করে দেওয়া যাবে বা ওদের উপর নির্ভর করা যাবে? একটা মিনিমাম ট্রেনিং দেওয়ার তো প্রয়োজন রয়েছে। তো আইনজীবী পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে বলেন। তখন প্রধান বিচারপতিও খানিকটা ভাবলেন, ভেবে বললেন যে নাম বানান ভুল, এই ভুল, এটার বিরাট কি আর ট্রেনিংয়ের কি আছে, মানে এরকম একটা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওটা বললেও বিচারপতিরা যেটা করলেন, তারা কিন্তু মাইক্রো অবজারভার হিসেবে যারা এখন কাজ করছেন তাদেরকে উইথড্র করে দেওয়ার কথাটা বললেন না, কারণ তারাও বুঝে গেছেন সত্যিই আজকে বললে কালকে ওনারা কাজ করবেন, এটাই বা কী করে, যারা এতদিন ধরে ট্রেনিং নিয়ে কাজ করে এসছেন, তো তাদের একটা ব্যাপার আছে। তো যেটা করলেন প্রধান বিচারপতির মানে বেঞ্চ যেটা করলো সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে, আপনারা রাজ্যের যে অফিসাররা, এই অফিসার দেওয়া হচ্ছে, তো ঠিক আছে কমিশন তাহলে ওখান থেকে যাদেরকে মনে করবে যে যাদেরকে দিয়ে কাজটা করানো যাবে এবং যেভাবে করানো যায় সেখান থেকে কমিশন নিয়োগ করবে। কিন্তু যারা কাজ করছেন মাইক্রো অবজারভার, মানে রাজ্যের যেটা আপত্তি ছিল যে ওদেরকে সরাতে হবে, বেঞ্চ কিন্তু সরায়নি। বেঞ্চ বলেছে ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও অ্যাডিশনাল ফোর্স হিসেবে ওই অফিসাররা কাজ করতে পারবেন, করে অ্যাসিস্ট করাতো। মাইক্রো অবজারভারের রোলটা কী? ইনারা একটা কথা বলছিলেন, যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই আরওরা নেবেন। আরে ওটাই তো কমিশন বলছে, হ্যাঁ ওটাই তো নিয়ম, তো সমস্যা কোথায় আমাদের মাইক্রো অবজারভার তো আমরা নিয়োগ করেছি অ্যাসিস্ট করার জন্যে, মানে আর একটা কথা বলা হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে যে এমন লোকেদেরকে ARO করতে হয়েছে যে আমরা যেভাবে করতে চাই সেভাবে আমরা অফিসার পাইনি। আমরা SDO SDM আমরা এই রকম লোককে খুঁজছিলাম যাদেরকে মানে এইরকম পদে বসাতে হবে, ARO বিশেষ করে, সেখানে আমাদেরকে সাফিসিয়েন্ট দেওয়া হয়েছে মানে ধরুন মানে 300 লাগবে হয়তো, এতে দেওয়া হয়েছে 80টা, বাদ বাকি আমাদেরকে সব মানে র্যাঙ্ক হয়তো ওটা, তারা সব অন্য ডিপার্টমেন্টে অন্য কাজ করেন, যারা এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে পটু বলে হয় না। কারণ এই সেকশনটার এমন একটা ব্যাপার আছে, আমরাও মানে বুঝতে পারি যে কাদেরকে নিয়োগ করলে কাজটা ঠিকঠাক হবে। তো আমরা যখন এই ধরনের অফিসার চাইছি, SDO SDM যখন আমরা চাইছি, আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না, আমাদেরকে সেই অন্য জায়গা থেকে অন্য অফিসার যাদেরকে দেওয়া হয়েছে র্যাঙ্ক দেখানো হচ্ছে, গ্রুপ B বা কিছু, কিন্তু তারা তো এই কাজে পটু না, তারা হয়তো কেউ অন্য সেকশনে আছেন, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অমক তমক,
তাদেরকে দিয়ে করাতে হচ্ছে, তো এরকম তো হয় না। তো সেই জন্য আমাদেরকে তাদের কাজে সহযোগিতা করার জন্য মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করতে হচ্ছে, এটা কিন্তু কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়েছিল। তো তারপরে যখন এদিকে বলা হয় যে এই তো আমরা অফিসার দিচ্ছি, আরও দিচ্ছি, তখন বলা হয়েছে যে অফিসারের লিস্ট তো আমরা দেখতে পেলাম, এত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দেখবেন আমরা যেরকম চাইছি সেরকম লোক নেই, সেই পোস্টের লোক নেই, মানে সেই ধরনের লোক নেই। তাহলে আমরা কাদের উপরে ভরসা করে কাজটা করাবো? তাহলে আমরা যাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে কাজটা করাচ্ছি মাইক্রো অবজারভার হিসেবে সেটা করাবো, নাকি এরকম সব অন্য জগৎ থেকে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে অন্য এতে যাদেরকে আমরা ওই কাজে পটু বলে মনে করছি না তাদেরকে দিয়ে করাবো? তাহলে কাজটা কী করে হবে ঠিকঠাক? তখন বেঞ্চ কিন্তু ভেবেছে, বেঞ্চ ভেবে যেটা করেছে, ঠিক আছে, যখন অফিসার দিচ্ছে ভালো হলো, সাফিসিয়েন্ট অফিসার আরও কাজে অ্যাসিস্ট করতে সুবিধা হবে, তারাও করবে, তারা অ্যাডিশনাল, তারা যুক্ত হয়ে থাকবে। এটা না যে মাইক্রো অবজারভারকে আউট করে দিয়ে দিদির লোকেদেরকে ওখানে মাইক্রো অবজারভার করা হবে, এরকম কিন্তু করলো না সুপ্রিম কোর্ট, করলো না। এবং সেটাও কমিশনের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, কমিশনের হাতে ছেড়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে আপনারা এখান থেকে লোক নেবেন, যাদেরকে মানে কম্পিটেন্ট মনে করবেন, যোগ্য মনে করবেন, তাদেরকে নেবেন, তাদের এবার যেভাবে তাদেরকে কাজে লাগানো হয় কাজে লাগাবেন। ফলে ন্যাড়া হয়ে গেল তো পুরো বিষয়টা না। চেষ্টা করেছিল মাইক্রো অবজারভার চলবে না বলে দিদিমণি চিৎকার করলেন সেদিনে, আর আজকে তো কি হলো, থাপ্পড় হয়ে গেল, তো দু গেলে থাপ্পড় হয়ে গেল, কিছুই হলো না। আপনার এই মাইক্রো অবজারভার যারা তারা থেকে গেলেন, আরও আপনারই অ্যাডিশনাল ফোর্স আবার যুক্ত করলেন। ভালো, যুক্ত হোক, গুন্ডামি না করলেই হলো। যারা অফিসার হিসেবে অ্যাডিশনালি যুক্ত হবেন তারা যেন কাজটাতে যুক্ত হন, যেন পার্টি বাজিয়ে ওখানে গিয়ে না করেন, তাহলেই হবে। ফলে মাইক্রো অবজারভার যাদেরকে রেখে কমিশন অবজার্ভ করার চেষ্টা করছিল, মানে দেখার চেষ্টা করছে, সেটা কিন্তু কমিশন করতে পারবে। তাদেরকে উইথড্র করে সরিয়ে নেওয়া এই রকম কোনো অর্ডার সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু দেয়নি। তো ফলে যে জন্য যাওয়া বেকার হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত হঠাৎ করে বলতে শুরু করেন যে এই যে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি যাদের নাম এসছে তাদের নাম যেন একটাও না বাদ হয়। তখন প্রধান বিচারপতি ধরেছেন, আবার কী কথা বলছেন, একটা নাম না বাদ হয়? তো লজিক্যালি যা দেখে সেটা তো করবে, কমিশন করবে, তো এর আবার কি, এটা এখন যুক্তি হলো? কল্যাণরা বলছিলেন ওই কথাটা, না আবদার ভাবুন না একটা বাদ হয়, এটা দিদিমণিরও কথা দেখবেন। প্রধান বিচারপতি বললেন যে আবার হয় নাকি, এরকম বলতে পারা যায় না কখনো। তো সেই জন্যই তো দেখার কাজ, ফলে ওটাও গেল। আবার কেউ একজন আধার কার্ড নিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিলেন, তাতেও খুব একটা কিছু কাজের কাজ হলো না। আলটিমেট কিছুই হলো না, আলটিমেট শাসকের তরফ থেকে কিছুই হলো না। কোন মিডিয়া কী বলছে আমি জানি না, কিছুই হলো না। নানানভাবে সব গোলানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিছুই হলো না। বরং আপনারা শুনলেন যখন এই কমিশনের আইনজীবী পরিষ্কার বললে, যেটা আমি গতকালকে বলে এসেছি আপনাদেরকে, যে দেখবেন কীভাবে একেবারে ঘোল ঢালা হবে। তো আজকে বলেছেন, শুনলেন তো আপনারা, আমি পাঠটা তো দেখালাম, যে যতগুলো আমরা ডিরেকশন দিচ্ছি এখান থেকে যে এই লোক অনিয়ম করেছেন, বিনিয়ম করেছেন, ওদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন হোক, এই হোক, তখন ওখান থেকে বলা হচ্ছে আমাদের কিছু করার নেই। এটা কেন হবে? তারপরে আইন শৃঙ্খলা মেনটেনের কথা বলা হয়েছে, তার এদিকে ফর্ম 7 পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, গণ্ডগোল হয়েছে, এসব বলা হয়েছে। তো এর প্রেক্ষিতে যেটা করা হয়েছে, ডিজিপিকে শোকজ করেছে কমিশন, এই সুপ্রিম কোর্ট, মানে ডিজিপি পুলিশের, তাকে শোকজ করা হয়েছে। হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে, হলফনামা জমা দেবেন, কেন এইসব ব্যাপারগুলো আসছে। আর ওখানে আবার মনোজ পন্থ গিয়েছিলেন, তাকেও ধরা হয়েছিল, আপনি কি অফিসার দিয়েছেন, কেনই বা এই যে বলা হচ্ছে যে কোনো অ্যাকশন হয়নি, এটাই বা কেন? মনোজ পন্থ আবার ওখানে গিয়ে হাজির ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী পুরনো লোক মুখ্য সচিব ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ওনাদেরও লজ্জা হওয়া উচিত যে এমন একটা কাজ করেছে, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আমাদেরকে সওয়াল করতে হচ্ছে, হাজির হতে হচ্ছে, এমন কাজ করেছে, সেখানে মুখোমুখি হতে হচ্ছে, মুখটাকে চুন করে নিতে হচ্ছে। যখন ওনাকে বলা হচ্ছে বারবার, উনি তখন কী করবেন, মুখটাকে সেই কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম হয়েছে। ফলে বেশি পাকামো করতে গিয়ে আজকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে শোকজ হতে হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের সামনে পুরো খোলাসা হয়ে যেতে হচ্ছে যে এখানকার রাজ্য সরকার কিভাবে পদে পদে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তুষার মেহতা পরিষ্কার বললেন যে আপনারা এমন কিছু একটা ডিরেকশন দিন যাতে কাজটা ঠিকঠাক হয়। তো কমিশন, এই সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এশিয়ার কিন্তু বন্ধ হবে না, এশিয়ার কিন্তু করতে দিতে হবে, ওটা কিন্তু বন্ধ করা যাবে না, ওটা করতে হবে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, সিকিউরিটি সিস্টেম ঠিকঠাক করতে হবে, না করলে কিন্তু জবাব দিতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে। ফলে একেবারে গলা দেওয়া কেস। বেশ বাইরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতেন, খুব বড় বড় ভাষণ দিতেন, পিসি ভাইপো মিলে, এই হয় না সেই হয় না। আর পিসির ভাইপোর লোকেরা খুব বলছেন দিদি সুপ্রিম কোর্টে গেছেন, জাজমেন্ট নিয়ে আসবেন। এবার দিদিকে বলবেন, প্রথমত দিদিকে প্রশ্ন করবেন আপনি আজকে গেলেন না কেন, এটা প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয়, কি করলেন আপনার আইনজীবীরা, কি আনলেন ওখান থেকে? আজকেও তো দুটো গোল গোল লাড্ডু, হ্যাঁ আজকেও তো লাড্ডু, কিছুই হলো না। কমিশন যেভাবে কাজ করতে চাইছে সেভাবেই করবে, সেটাই কার্যত আজকে পরিষ্কার সুপ্রিম কোর্ট বুঝিয়ে দিল।
নো মাইক্রো মানে মাইক্রো অবজারভার যারা আছেন তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া, ওনাদের লোককে পছন্দের লোককে ঢুকিয়ে দেওয়া, এসব চলবে না। এবং সেই সঙ্গে এটাও বলেছে সুপ্রিম কোর্ট যেসব ইআরও এইআরওরা ঠিক মতো করে কাজ করছেন না তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে নির্বাচন কমিশন। আপনারা শুনেছেন এসব যে বসিরহাটে যে ঘটনা ঘটেছে, যখনই কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এরা তো কিছু করছে না, কিছু তো করছে না। তো আজকে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে সরিয়ে দেওয়া, রিপ্লেস করে দেওয়া, যারা যোগ্য না, কাজ করার ঠিক করে কাজ করছেন না তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া, করে দেওয়া, ব্যবস্থা নেওয়া, সেটা কিন্তু কমিশন নিতে পারবে। ফলে কমিশনের পক্ষেই তো আজকে পুরো চলে গেছে, পুরো মানে যেচে বাঁশ, বুঝেন, যেচে বাঁশ পুরো যেচে বাঁশ হয়ে গেছে। ওনারা ভেবেছিলেন যে ওখানে গিয়ে আমরা বিরাট কিছু বলবো, আমাদের পক্ষে সব চলে আসবে, কিন্তু আমি যা নোট করলাম দর্শক, যেচে বাঁশ। আর করলেন আবার ওখানে আবার দাঁড়িয়ে শুনলেন তো মাইনরিটি সেকশনে বেশি করে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে, সেটাকে আবার সেই পয়েন্টকে আবার তুলছিলেন। সুপ্রিম কোর্টও মাইনরিটি গেম খেলছেন, তাস খেলতে গেছে না, মানুষ হিসেবে বলছেন না, মাইনরিটি। অদ্ভুত, ইনি আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্টের সামনে মাইনরিটি সেকশন বলছেন, মানুষ হিসেবে বলবেন না? হ্যাঁ, আর কেন এত হয়রানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে সেটা আমরা জানি তো, সেটা আমরা জানি কীভাবে নোটিশটা এখানে আপনাদের অফিসাররা কীভাবে কাজ করছেন। কেন আপনাদের এত মানে দরদ যে আমাদের লোককে নিয়োগ করতে হবে, আমাদের লোককে এখানে রাখতে হবে। আবার দেখুন আজকে ওনারা বলছেন আমাদের লোককে এই করতে হবে, সেই করতে হবে। আবার যখন কোনো গণ্ডগোল দেখা দেবে, জীবিতকে মানে মৃত করে দেওয়া হয়েছে, তখন সেই দোষটা ওনারা চাপিয়ে দেবেন কমিশনের দিকে। অথচ দেখুন নিজেদের লোককে ঢোকানোর জন্য আমাদের লোককে দিতে হবে, আমাদের ইআরও, আমাদের এদের সিদ্ধান্ত ফাইনাল, আমাদের লোককে মাইক্রো অবজার্ভার করতে হবে। এখন কিন্তু গল করে সত্যটা উগড়ে দিচ্ছেন কোর্টের সামনে। তার মানে সব লোক উনাদেরই, আর গন্ডগোল হয়ে গেলে কমিশনের দোষ। এই চালাকি তো মানুষ বুঝতে পারছেন না, তো সেই জন্য ওখানে আবার মাইনরিটি সেকশন বলতে গেছিলেন। আবার একজনকে ওখানে হাজিরও করে দিয়েছিলেন, দেখছিলাম একজন মহিলা কাপড় পরে দেখলাম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনিও বলার জন্য কিছু উসঘুস করছিলেন, কিন্তু বলার কোনো সুযোগ পাননি। যাই হোক, তো আলটিমেট দর্শক কী হলো তাহলে? যা হলো ভালো হলো। আর একটা হয়েছে, 1 সপ্তাহ হিয়ারিং আরও টাইম দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যত দিনের মধ্যে হিয়ারিংটা সম্পন্ন করার কথা তার থেকে আরও 1 সপ্তাহ বেশি সময় দিয়েছে। ভালো হলো, আরও ধীরে ধীরে হোক না হিয়ারিংটা, আমাদের কী আছে, আমাদের তো এত ভোটের তাড়া নেই। আরও ধীরে ধীরে হিয়ারিংটা হোক, আরও 1 সপ্তাহ না 2 সপ্তাহ, 1 মাস দিক না, আরও বাড়িয়ে, আরও ভালো। শুধু আমাদের একটাই বক্তব্য, নো এসআইআর নো ভোট। আগে এসআইআর হবে তবে ভোট। যদি ওনাদের কৌশল থাকে যেরকম করে পিছিয়ে চলে যাবে, তারপরে সুপ্রিম কোর্টকে বলবো যে এখন তো চলে যাচ্ছে, তাহলে মেয়াদ তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এসআইআরটাকে বাদ দিয়ে আগের লিস্টে ভোটটা করা হোক। যদি এই রকম কৌশল বা চেষ্টা হয়, আমার মনে হয় বাংলার মানুষ তো সেটা মানবেনই না, তুলকালাম হয়ে যাবে। নো এসআইআর নো ভোট। যদি পেছাতে চাও পেছাও, নো প্রবলেম, কিন্তু আগে এসআইআর কমপ্লিট হবে, তারপর ভোট হবে। তারপর দেখবো কী হয়। অটোমেটিক্যালি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি হোক না। এক্ষুনি আমাদের ভোট দরকার নেই, 3 মাস 6 মাস পিছিয়ে যাক, তারপর ভোট হোক। 3 মাস 6 মাস এই রাষ্ট্রপতি শাসনে রাজ্যটা চলুক, পরিস্থিতি আরও অনুকূল হোক ভোটের জন্য, তারপর ভোট হবে। কী চাপ আছে? এতদিন সহ্য করেছে, আর 3-4 মাস, তাও তো রাষ্ট্রপতি শাসন তো এর থেকে তো বেটার। সমস্যা কোথায়? তো পেছাক। তো 1 সপ্তাহ পেছানো আপাতত হবে। তারপর 1 সপ্তাহ পেছানো মানে এমনিতেই তো 14 তারিখে লিস্ট বের করার কথা ছিল, তার মানে হচ্ছে না 14 তারিখের লিস্ট, এখানে 1 সপ্তাহ পেছানোর কথা বলা হচ্ছে। জানি না 1 সপ্তাহের মধ্যে সেটা হবে কিনা। তার মানে ফাইনাল লিস্ট প্রকাশটা এখনই হচ্ছে না, দেরি হচ্ছে। এদিকে দেরি মানে ওদিকে ভোটও দেরিতে হবে, সময় পাওয়া যাবে না। এবার এটা করতে যদি ফেব্রুয়ারি মাসটা চলেই যায়, তারপরে তো আজকে লিস্ট, কালকে তো ভোট ঘোষণা করতে পারবে না, কমিশনকে আরও অনেক কাজ আছে, সেগুলো করতে হবে। ফলে দর্শক যা বুঝতে পারছি, ভোট কিন্তু পেছাচ্ছে। আর ভোট পেছালে যদি একেবারে সময়ের মধ্যে করতে হয়, তাহলে বেশি দফাতে ভোট কিন্তু কমিশন করতে পারবে না। সেই যেটা কথা মাঝখানে উঠে এসছে না, 1 দফা বা 2 দফা, মানে এইরকম হয়তো হাতের সময় থাকবে যদি নির্দিষ্ট মেয়াদকালের মধ্যে ভোটটা সম্পন্ন করতে হয়। সেটাও ভালো। একসঙ্গে 7 দফা 8 দফাতে ভোট করে আমাদের লাভ কিছু হয় না। ওই গুন্ডা বাহিনী ঘুরে আরও ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়, ওইসব দরকার নেই। আর সেন্ট্রাল ফোর্স পাটে ইউজ করে আমাদের কিছু লাভ হয় না, কারণ তাদেরকে কাজই করতে দেওয়া হয় না। ফলে যা হবে, ওয়ান ডে গেম হোক, তাতে রাজ্যের পুলিশও কাজ করুক। আমি জানি, আপনারাও নিশ্চয়ই ভালো করে জানেন, পুলিশের শুধুমাত্র ওসি আইসি ছাড়া যারা নিচে আছেন, যারা বুথে গার্ড দেবেন, তারাও কিন্তু 80 থেকে 90% তারাও কিন্তু কাজটা ঠিকমতো করে করবেন, কারণ তারাও জ্বলছেন পুলিশের লোকেরা। আমি তো থানাতে তো আমার তো যোগাযোগ আছে, আমরা তো যাই মাঝে মধ্যে, সবাই বলে দাদা কী করে পরিবর্তনটা হবে, আর পারছি না। তারাও পুলিশের যারা অফিসাররা কিন্তু না, অফিসার বলতে ওই ওসিআইসি না, তারা তো ওসিআইসিদের পোস্টিং তো অন্য হবে, হয় না? তারা তো মন জুগিয়ে না চললে তারা তো আবার পদে থাকতে পারবে না।
তো ফলে দর্শক ও ঠিক আছে, রাজ্যের পুলিশ বাকি যারা এমনকি সিভিক ভলেন্টিয়ারদেরও একটা বড় অংশ সরকার বিরোধী, সরকারের বিরুদ্ধে, কারণ 1,000 টাকা বাড়িয়ে তাদের কিছু লাভ হয়নি। আবার আজকে তারা ঘটনা শুনেছেন তো, ট্রেনিংয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তিনি মারা গেছেন, মানে তাদের নিজস্ব খরচে ট্রেনিংয়ের অংশ নিতে হয়েছে, আরও সব কত কি নির্যাতন, তার কী রহস্য মৃত্যু হয়েছে আমি জানি না, এমনকি ভর্তি করা হয়নি মেডিকেলে না কোথায়, সেই নিয়ে সব শুনছিলাম, অনেক কিছু ঝামেলা হচ্ছিল। তো সবাই জ্বলছেন, তো গোটা রাজ্যের মানুষই জ্বলছেন। সেজন্য বলছি পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ার, সরকারি কর্মচারী, ভোট কর্মী সবারই একই অবস্থা। তো ফলে ওয়ান ডে ভোট হলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই যদি কমিশন করে উঠতে পারে। ওয়ান ডে 1 দফা বা 2 দফাতেও যদি হয় বা 3 দফা, কিন্তু ওই 7 দফা 8 দফা আর যেন না হয়, আর যেন না হয়। ভোট হোক, দেরিতে হলেও ভোট হোক, আশা করি মানুষ যেভাবে ভোটটা দেবেন তার রায় প্রতিফলিত হবে। ফলে দর্শক আজকে যা হয়েছে ভালো হয়েছে, কিন্তু আমরা অনেক বেশি খুশি হতাম যদি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এইসবগুলো হতো আজকে এজলাসে, খুব খুশি হতাম। শুধু ওনার মুখটার দিকে তাকাতাম আর ওর ছটফট শুধু বলতে যাওয়া মাই লর্ড মাই লর্ড মাই লর্ড, এই বলতে যাওয়ার এটা একটু দেখতাম, বেশ এনজয় করতাম। তারপরে যে মুখ কালি করে ফিরে আসা, এরকম করে হাসি পাওয়া যায় না। একটা বিজ্ঞাপন কদিন আগে দেখছিলাম, একটা বিস্কুটের হাসি, মানে কৃত্রিম হাসি আর মানে স্পন্টেনিয়াস হাসি, দুটোর মধ্যে তফাৎ দেবে। একটা আছে না কি, একটা বিস্কুটের একটা বিজ্ঞাপন কদিন আগে দেখছিলাম। আমার এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাসিটা না ওই টাইপের লাগে, মানে এই হাসিতে কোনো মানে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না, স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না এই হাসিটার মধ্যে, একটা কৃত্রিম হাসি দেখবেন। কারণ উনিও বুঝছেন বা ওনার মাথায় অনেক কিছু হয়তো ভাবাচ্ছে, তো সেই জন্যে তাও দেখতে ভালো লাগতো। আজকে ছটকি করাটা দেখতে ভালো লাগতো। আবার শুভেন্দু তো বলেছিলেন যে আজকে গেলে নাকি চোট স্লোগানে উঠতে পারে, জানি না আরও কী কারণে উনি ওখানে যাননি। অন্তত আড়ালে থেকে খানিকটা রক্ষা হয়তো নিজেকে করেছেন, কিন্তু আমরা কোথাও ফিল করছি যে আড়ালে থেকে আজকে উনি যদি লাইভ স্ট্রিমিং দেখে থাকেন, ওনার মধ্যে আজকে কী রিয়াকশানটা হয়েছে। দর্শক বলবেন যদি আপনাদের আরও কিছু বলার থাকে এ নিয়ে, অবশ্যই বলবেন। কি হলো আজকে সুপ্রিম কোর্টে, আপনাদের কি মত? আপনারা এবার আর কি দেখতে চেয়েছিলেন? আপনারা কি ওটা দেখতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আজকে ওখানে হাজির থাকুন? বলবেন আপনারা, যা বলার বলবেন এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।